الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جرے جرے ایمانی آواز ہے اللہم صلی تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چھڑ گیا اللہم مولانا محمد وعلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہم محمد وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا تخبرنا من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وأموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا خزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب صل وسلم وبارك عليه يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا لقبي يا مکی یا مدنی یا مطلبی. ایمانی آوازیں কণ্ঠ মিলিয়ে মুস্তাফা জানে রহমতের সত্যিকারের আশেক হয়ে একই আওয়াজে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরো জোরে বলেন ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া নূর আল্লাহ, ইয়া গৌস اغثنی وامددنی باذن اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا میرے آقا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. আমার ভালোবাসা মদিনাতে এমনে এমনে নয়, আমার নবীর রোজাটা ওই মদিনায়. ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, জোরে জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ. عرش اعظم سے جس کی بڑی عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، بھائی روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم
پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ بولیں۔ ہم تو جا نہیں پایا مگر دل مدینہ چلا گیا، جان مدینے میں، جگر مدینے میں، سب کچھ مدینے میں، صرف ہم یہاں ہیں۔ اس لیے شاعر فرما رہا ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوا، ساتھ دل میں گئی ساتھ جان بھی گیا، ساتھ دل بھی گئی ساتھ جان بھی گیا، میں منیر، جو لکھا ہے اس کا نام ہے منیر، میں منیر اب یہاں میں رہوں کس لیے، میں زین المساحضر ہم سب یہاں میں رہوں کس لیے، ہمارا سارا اساسا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چتکار دیے بولیں سبحان اللہ۔ ঐতিহ্যবাহী নয়াপাড়া জামে মসজিদে আচ্ছা লোক থিং ডু মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সঙ্গের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এবং গৌসে সামদানি কুতবে রব্বানি শাহবাজ লামকানি شیخ الجن والانس منبع فیوز رحمانی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا فقیر محی الدین بادشاہ محی الدین شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی
আল গিলানি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উরস মুবারক তথা ফাতিহা ইয়াজদহুম এবং এলাকার মৃত ব্যক্তিদের মাগফিরাত কামনায় আজকের এই প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ মুজিবুর রহমান আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত স্পেশাল গেস্ট, the proud of this area, the guardian of Sunniyat of this area, my respectable brother, my motivation, যার হাত ধরে প্রথম নারায়ণগঞ্জ এসেছিলাম, সুবহানাল্লাহ, আমার শ্রদ্ধেয় ভাই, নারায়ণগঞ্জ তৈয়বিয়া জামিয়া গৌসিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আলহাজ আবু মুসা আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আওয়াজ দিয়ে বলুন সাথে সাথে আজকের এই প্রোগ্রামের আয়োজনে যার সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং মেধা, এই এলাকার সরল মনা মুসলমানদের অভিভাবক তথা খতিবে মুকাররম অত্র জামে মসজিদ হুজুর আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি জহিরুল ইসলাম তাহিরি সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আওয়াজ দিয়ে বলুন মারহাবা। সাথে সাথে এই মসজিদের সানি ইমাম হযরত মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, বলুন মারহাবা। সাথে সাথে মাহফিল পরিচালনায় হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন সাহেব, সাংগঠনিক সম্পাদক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নারায়ণগঞ্জ, বলুন মারহাবা। এবং সাথে সাথে অসংখ্য বিশেষ অতিথিবৃন্দ, প্রধান অতিথি আচ্ছা, যিনি আজকের প্রধান অতিথি, কোথায় উনি এসেছেন? আচ্ছা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ১ নং বাবুরাইল জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরিফ সাহেব, আতালাল্লাহু উমরাক, আল্লাহ তার হায়াতে বরকত দান করুক, আমিন বলুন। সাথে সাথে আপনারা যারা আমার সামনে বসা, বিভিন্ন সেক্টরে আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ এবং যোগ্য এই এলাকার আশিকিন, মুহিব্বিন, মুতাআল্লিকিন, পর্দার আড়ালের মুস্তুরাত খাওয়াতিন, মা বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রব্বুল আলামিনের আলিশান পাক দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদা করছি, চলমান কোভিড-19 এই মহামারীর মৃত্যুর মিছিলে আল্লাহ আমাদেরকে শামিল না করে আজকের রাত পর্যন্ত দুনিয়ার হায়াতে জীবিত রেখে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে জীবনের শেষ প্রোগ্রাম মনে করে আল্লাহর দরবারে তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজকের প্রোগ্রামের স্পেশাল কিছু ব্যাপার আছে। সাধারণত আমাদের প্রোগ্রামগুলো হয় মাঠে ময়দানে, রাস্তায়, বড় বড় জায়গায় আমরা আয়োজনগুলো করে থাকি, কিন্তু আজ এই যুবক ভাইদের ব্যবস্থাপনায় আজকের এই প্রোগ্রামটা আল্লাহর নবীর প্রোগ্রাম, আল্লাহর ওলির প্রোগ্রাম, আল্লাহর ঘরে। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। দেখুন,
আজকে আমরা যার মহিনারে রবিউল আখির শরীফের এই দিনগুলোতে সারা পৃথিবীর নবী প্রেমিক ওলি প্রেমিকদের ঘরে ঘরে গৌসে পাকের আয়োজন চলছে। আমার আল্লাহ বলছেন লাইসা কামিসলিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামা, আসমান এবং জমিনের মধ্যে আমি আল্লাহর কোন মিসাল, কোন উদাহরণ, কোন দ্বিতীয় আছে নাই। এই ধরনের দৈত্য কণ্ঠে আরেকজন বলেছেন, যিনি হচ্ছেন আল্লাহর মাহবুব, আমার দয়াল নবী, জানের নবী, মায়ার নবী, আইয়ুকুম মিসলি, আমার মতো কে আছো? সুবহানাল্লাহ, বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকজন বলেছেন, আরেকজন যিনি দৈত্য কণ্ঠে বলে দিয়েছেন, শুনে রাখো, ফামান ফি আউলিয়াইল্লাহি মিসলি ওয়ামান ফিল ইলমি ওয়াত তাসরিফে হালি, আমার মতো ওলি কে আছো? আমার মতো আউলিয়া আল্লাহ কে আছো? ওলি আল্লাহ যে মুহূর্তের মধ্যে আলম দিয়ে পুরো হালতকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। বাবারা আমার, আমরা যার ওরসে এসেছি, যে গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানীর প্রোগ্রামে এসেছি, তিনি কে জানেন? যিনি মায়ের পেটে সেহরি খেয়েছেন, দুনিয়াতে এসে ইফতারি করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না বাবা। সেহরি কোথায়? ইফতারি কোথায়? সেহরি কোথায়? ইফতারি কোথায়? হুজুর, একদিনের শিশু রোজা বুঝে গেছে? একদিনের শিশু ইফতারি কিভাবে চিনে? একদিনের শিশু কিভাবে জানে যে ওনাকে রোজা রাখতে হবে? আরে বাবা, উনি একদিনের শিশু ঠিক আছে, কিন্তু ওনার মা যিনি, তিনি 18 পারা কোরআনের হাফেজা ছিলেন। উনি যখন পেটের ভিতরে ছিলেন, কোরআনুল কারীমের রোজার আয়াত হচ্ছে 18 পারার ভিতরেই আছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। এই আয়াত উনি মায়ের পেটে থাকতে শুনতেন আর নিজে নিজে মুখস্থ করে নিয়েছেন। সেখান থেকে শরীয়ত তরিকত সব বুঝে গেছেন, দুনিয়াতে এসেছেন তরিকতের ইমাম হয়ে। সুবহানাল্লাহ। বাবা, আমি একটি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি, যে আয়াতটি পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা যুখরুফ এর 67 নম্বর আয়াত। সুবহানাল্লাহ। আমার ইলম, জ্ঞান, গরিমা দিয়ে আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করার শেষ সাহস, ক্ষমতা, যোগ্যতা কিছুই আমার নেই। তবে আমার মুর্শিদ করিম, পুরো দুনিয়ার চারিদিকে যখন খালি খালি মনে হয়, যখন মনে হয় কেউ নাই আমার পাশে, তখন একটা প্রশান্তির জায়গা আমার মুর্শিদ করিম, যার ব্যাপারে বলতে পারি শাহেনশাহে শ্রীকুট, নবী বংশের 41তম ঔলাদ, যার শরীরের প্রত্যেকটা রগে রগে মুস্তাফার রক্ত বইছে। তিনার ব্যাপারে একটা প্রশান্তির জায়গা হলো এই, মেরে দিল কি জমি पर है
कदम जहरा के बच्चों का। আপনারাও একটু এই সবকটা নিয়ে নেন। পরিবার, সমাজ, দেশ, দুনিয়া আপনাকে ছেড়ে দিলেও মনে হবে আপনার সাথে কেউ আছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? मेरे दिल की जमी पर है कदम जहरा के बच्चों का। আমার দিলের আঙিনায়, আমার দিলের জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন মা ফাতেমার সন্তানেরা। শুধু আমার না, আই এক্সপেক্ট, আমি কামনা করি এবং আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমার বংশধরের দিলের জমিনেও যেন মা ফাতেমার সন্তানদের কদম থাকে। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। দেখুন, আমরা এখানে যারা আছি প্রত্যেকের জীবনে কেউ একজন আছে যে সব সময় তার মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে চায়, ঠিক না? আপনাকে নিচু করতে চায়, ছোট করতে চায়, খাটো করতে চায়, ইনসাল্ট করতে চায়, আপনার উন্নতিকে পছন্দ করে না, ঠিক কিনা বলেন না? এরকম কেউ না কেউ আছে। কিন্তু শায়ের বলছে, হাজারো কোশিশে করলি জমানে নে ঝুকানে কা। দুনিয়া ঝুঁকিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করতেছে। হাজারো কোশিশে করলি জমানে নে झुकाने का, मगर मुझे झुकने नहीं देता, हमें झुकने नहीं देता, कदम ज़हरा के बच्चों का, हमें झुकने नहीं देता, कदम ज़हरा के बच्चों का। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের খতিব মহোদয়, আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয় এসেছেন। আপনারা একটু সামনে সামনে চলে আসুন। পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন বিসমিল্লাহ করে উজু করে মসজিদে চলে আসেন, চলে আসেন সবাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু মুহূর্ত কাটান আজকে, আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। যাই হোক, খতিবে মুকাররম এসে গেছেন, প্রধান অতিথিও এসে গেছেন, আমি আলোচনার দিকে চলে যাই। আমার আল্লাহ বলছেন, আল আখিল্লাউ ইয়াউমাইযিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদু। এমন একটা দিন আসবে, এমন একটা দিন আসবে যেদিন সমস্ত আপনজনেরা, সকল বন্ধুরা, সকল প্রিয়তমা, সকল সন্তান, সকল স্ত্রী পুত্ররা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। ইল্লাল মুত্তাকিন, শুধুমাত্র আল্লাহর ওলিরাই বন্ধু থাকবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এটা আমার কথা নয়, এটা কোরআনুল কারীমের সূরা যুখরুফের 67 নম্বর আয়াত। সুবহানাল্লাহ। কথাটা আমার নয়, একমাত্র মুত্তাকিরাই, আল্লাহ ওয়ালারাই একে অপরের বন্ধু থাকবে, বাকিরা সবাই কি হয়ে যাবে? শত্রু হয়ে যাবে। দেখুন, এই মসজিদ দেখার পরে আমার একটা আলোচনা বারবার মাথায় আসতেছে, সেটা না বলে শান্তি পাচ্ছি না।
হুজুরের মসজিদটা এত সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আমাদের খতিব সাহেব যেমন নুরানি, মসজিদও নুরানি। আল্লাহ আমাদের খতিবে মুকাররমকে কবুল করুক, আমিন। আমাদের চেয়ে খতিব হুজুরদেরকে বেশি মূল্যায়ন করবেন, কারণ আমরা হঠাৎ আসি, ওনারা সারাটা জীবন আপনাদের খেদমতে ব্যয় করছেন। হয়তো এর চেয়ে বেটার চান্স পাচ্ছেন, বাট ভালোবাসার কারণে যাচ্ছেন না। ঠিক কিনা কথা বলেন না বাবার? আবার দেখুন, এতটুকু মাথায় রাখেন, সবার মনোযোগ আছে? স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন মনোযোগ আছে? কিয়ামতের ময়দানের দিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন এই আয়াতে। কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে, সমস্ত বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, এবং সেদিন নিখুঁত, একেবারে সূক্ষ্ম, একটা পাই পাই, একটা আনা, একটা দানা পর্যন্ত নিখুঁত হিসাব করবেন আল্লাহ। কথা বলে ঠিক না? এটা আমার কথা নয়, কোরআন বলছে ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন, এবং সেই মিজান পাল্লার মধ্যে আপনার জাররা 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 আমল, মিসকাল হাববাতিন মিন খারদালিন, সরিষার দানা পরিমাণ আমলও পাল্লার মধ্যে তোলা হবে। কথা বলেন না ঠিক কিনা? তোলা হবে কি হবে না? ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউম্মুহু হাওয়িয়া। যার সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে, সে চির প্রশান্তির জায়গা জান্নাতে চলে যাবে। আর যার সওয়াবের পাল্লা হালকা হবে, গুনার পাল্লা ভারী হবে, ফাউম্মুহু হাবিয়া, সে হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হবে। ওমা আদরাকা মা হিয়া, হাবিয়াটা কি আপনি কি জানেন? নারুন হামিয়া, প্রজ্বলিত আগুন। যে আগুন জ্বলতে জ্বলতে একবার সাদা হয়েছে, তারপরে লাল হয়েছে, তারপরে গুটগুটে কালো হয়ে গেছে। কোরআনের অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা তুকাল্লাবু উজুহুহুম ফিন্নারি। ইয়াং জেনারেশন, মুরব্বী বাবারা, যুবকদেরকে বলছে স্পেশালি, তোমরা চিকেন গ্রিল খাও। খাই না আমরা চিকেন গ্রিল? টিক্কা খাই, কাবাব খাই, ছেঁকা পরোটা খাই, তেলের পরোটা খাই, গরম গরম তাবার উপরে দেওয়ার সাথে সাথে লাল হয়ে যায়। ঠিক কিনা বলেন না? মাছকে ভুনা করি, মুরগিকে একটা মেশিনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এলো, কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে সেটা বারবিকিউ হয়ে গেল। সেখানে তোমার জন্য লেসন আছে, তুমি সেখান থেকে শিক্ষা নাও। ইয়াউমা তুকাল্লাবু উজুহুহুম ফিন্নারি, কাল কিয়ামতের মাঠে তোমার এই সুন্দর চেহারা, এই স্ট্রাকচার, এই বডি, এই পাওয়ার, এই স্ট্রেংথ, একটা অবৈধ টাকা, 1 টাকা অবৈধভাবে কামানোর জন্য সে লোভ সামলাতে পারে নাই, সে নেকড়ে বাঘের মতো, হিংস্র বাঘের মতো লাভ দিয়েছে ওই হারাম টাকার মধ্যে। যে একটা টাকা পেটের ভিতরে যখন গিয়েছে, তার সমস্ত বরবাদ করে দিয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যারা বলেন নাউজুবিল্লাহ বলেন। খবরদার, সাবধান। মসজিদে আমরা সবাই আসি, কিন্তু জান্নাতে সবাই যাবে না। ঠিক না? গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোটবেলায় যখন বয়স 5 থেকে 6 বছর, মসজিদের বাইরে মুসল্লিদের জুতা 2 ভাগ করে দিয়েছে।
বলে আব্বাজান, আমি দেখতে পাচ্ছি মসজিদের ভিতরে জান্নাতীও আছে, জাহান্নামীও আছে। তুমি কেমনে দেখলে? বলে আমি জুতা দেখে বুঝে গেছি। সবাই মসজিদ থেকে বের হয়ে জুতা খুঁজে পায় না। কেউ দেখে জুতা রেখেছে ডান দিকে, চলে গেছে বাম দিকে, কেউ রেখেছে বাম দিকে, চলে গেছে ডান দিকে। এই অবস্থা কে করলো? বলে আমি। কেন? বলে মসজিদের ভিতরে খামোকা কতগুলো জাহান্নামী ঢুকে বসে আছে, তাদেরকে আমি চিহ্নিত করে দিলাম, জুতা দেখেই বুঝে গেছি সে জাহান্নামী। এই জুতাগুলো জাহান্নামীদের জুতো, এইগুলো হচ্ছে জান্নাতীদের জুতো। এটা ভাগ করে দিয়েছেন তিনি আব্দুল কাদের জিলানী। বাবারা আমার, আজকে দিনে আমরা বড় বেশি দুনিয়া বাজ হয়ে যাচ্ছি, ঠিক কিনা বলেন না? মাহফিলের কোনো অভাব নাই, মাহফিল প্রতিদিন হচ্ছে। ইউটিউবে ঢুকলে হাজার হাজার মাহফিল, ফেসবুকে লক্ষ লক্ষ মাহফিলের ভিডিও। খতিব সাহেব প্রত্যেক শুক্রবারে খুতবা দিচ্ছেন, কিন্তু পরিবর্তন সেই আগের জায়গায় বরাবর রয়ে যাচ্ছে। আমি আজকে আপনাদেরকে একটু টাচ করতে চাইবো ওই জায়গায়। আমি ইনশাআল্লাহ আশা করব আজকের মাহফিলের পরে এই এলাকার মধ্যে পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। বাবারা আমার, দাড়িপাল্লার হিসাব নিকাশ যখন শেষ হয়ে যাবে, আমাদেরকে একটা ভয়াবহ রাস্তা দিয়ে পার হতে হবে, যেটার নাম হলো পুলসিরাত। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে পুলসিরাতের ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করেন হুজুর সেটা কেমন, কিতাবে আসতেছে সেই পুলসিরাত মালিক জাহান্নামের মালিক ফেরেশতার একটা চোখের ভ্রু। ওই পুলসিরাত চুলের চেয়ে শুকনো, খুরের চেয়ে ধারালো। ওই পুলসিরাত এমন গুটগুটে অন্ধকার জায়গা, যেই জায়গা দিয়ে পার হওয়ার সময় প্রতিটা পরদে পরদে কাটা আছে, আংটা আছে। ওই আংটাগুলোর গোড়ায় গোড়ায় এমন এমন ফেরেশতারা আছে, যে এক একটা ফেরেশতা আসমানের তারার সমান সমান ফেরেশতা। যে এক একটা ফেরেশতা যদি জমিনের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলে, এই পৃথিবীতে আর কোনোদিন কোনো ফল জন্মাবে না, ফুল জন্মাবে না। এই পৃথিবীর সমস্ত সাগরের পানিগুলো শুকিয়ে যাবে, এই পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়গুলো ধুলোর মতো উড়তে থাকবে। ওই ভয়াবহ পুলসিরাতের মধ্যে 7টা পুল আছে। কয়টা? আর জোরে কয়টা বলেন না বাবা, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? পুল কয়টা? বা 7টা সিঁড়ি আছে। কয়টা সিঁড়ি? আমাদের কারো খবর নাই, কারো খবর নাই, নাই নাই খবর নাই। অথচ আমার নবী বলেছেন ডেলি 70 বারের উপরে মওতের কথা স্মরণ করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন না? আমার নবী বলেছেন সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের আলামত হলো ওইটা, নিসিয়ানুদ দুনুবিল মাদিয়া ওয়া হিয়া ইনদাল্লাহি মাহফুজাতুন, নিজের অতীতের গুনাহগুলো ভুলে যাওয়া, যেগুলো আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। ঠিক কিনা বলেন না? বলেন না? আমরা ভুলে গেছি অতীতের গুনার, আমাদের কারো কোনো খবর নাই। আমাদেরকে পুলসিরাত পার হতে হবে কি হবে না? আরো জোরে বলেন, হবে কি হবে না? অবশ্যই হবে বাবা। 7টা পুল একটা একটা করে পার হতে হবে। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কোনো? আমার কথাগুলো শুনতে আগ্রহী আছেন আপনারা? 1 নাম্বার পুল, খুব দ্রুত যাচ্ছি আমি। আপনি দৌড় দিয়ে পুলসিরাত পার হতে চাইবেন, যখন দৌড় দেবেন, দৌড় দিলে আপনি দৌড় দিয়ে পার হতে পারবেন না, আমার আল্লাহ সেদিন ডাক দিয়ে বলে দিবেন আপনাকে দাঁড়ানোর জন্য, ওয়াকিফুহুম ইন্নাহুম মাসউলুন, তাকে দাঁড়াতে বলো। সে এখন প্রশ্ন বিদ্ধ হবে, তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে, ঠিক না? এবং জিজ্ঞেস করা হবে মা লাকুম মা তানাসারুন, মা লাকুম লা তানাসারুন, তার বন্ধুরা কই, তার আপনজনরা কই,
যারা তাকে সাহায্য করেছে দুনিয়াতে, এখন তারা কই? কথা বলেন না, ঠিক কিনা বলেন না? মা লাকুম লা তানাসারুন, তারা এখন কোথায়? তাকে সাহায্য করার মানুষগুলো কই? যাদের জন্য সে দুনিয়ার মধ্যে মাথার গাম পায়ে ফেলে দিয়েছিল, যাদের জন্য সে রাতকে দিন করে দিয়েছে, যাদের জন্য সে সকাল গিয়েছে রাতে এসেছে, সারাদিন আল্লাহকে খোঁজার টাইম পায় নাই, নবীর সুন্নাত পালন করার সুযোগ পায় নাই, ওলি আল্লাহর দামান ধরার সুযোগ যাদের জন্য হয় নাই, তারা এখন কোথায়? কথা বলেন ঠিক কিনা? প্রথম পুলের মধ্যে প্রশ্ন হবে বাবা, গভীর মনোযোগ। পুলসিরাতের প্রথম পুলে আপনাকে থামানো হবে। দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ? নামাজের হিসাব দিয়ে যাও। কিসের হিসাব? আরো বলেন কিসের? নামাজের হিসাব। বাবা আমার, এই মসজিদ দেখার পরে যে কথাটা মনে পড়ছে বারবার, আমার নবীর একটা হাদিস মুবারক আছে। নবীজি বলছেন, ইজা মারারতুম বিরিয়াজিল জান্নাহ ফারতাউ, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, তোমরা সেখান থেকে জান্নাতের ফল খাবে। বাবা সুবহানাল্লাহ আসতে বলেছেন আপনারা। কি খাবে? কিসের ফল? জান্নাতের ফল খাবে। যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, তোমরা জান্নাতের ফল খাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতের বাগান কোনগুলো? আমার নবী বলতে লাগলেন, আল মাসাজিদু। সমস্ত মসজিদগুলো জান্নাতের বাগান। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফল কোনগুলো তাহলে? মসজিদের ভিতরে কি ফল আছে? আমার নবী বলতে লাগলেন, হ্যাঁ ফল আছে। যে ফলগুলো দুনিয়াবি ফলের মতো নয়, যে ফলগুলো দেখা যায় না কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। কোন ফল সেগুলো? সেগুলোর নাম কি? আমার নবী বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন। এগুলো জান্নাতের বাগানের ফল। তুমি যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, খুব খেয়াল করবেন, আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঢুকতেছি। তুমি যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, তুমি সেখান থেকে একটু ফল খেয়ে নিও। কিভাবে খাবো? তুমি যখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলবে, জান্নাতের বাগানের ফল খাওয়া হবে। হুজুর, এই কথা বলার কারণ কি? কষ্ট হয়? কষ্ট হইলে কইয়া দেবেন, চলে যাব। কারণটা কি? কারণ হলো, আচ্ছা কারণটা বলার আগে আরো একটা জিনিস অ্যাড করি। আমরা মসজিদে ঢোকার সময় কোন পা দিয়ে ঢুকি? বের হওয়ার সময়? আমার নবীজি বলছেন, এই মসজিদটা কিসের বাগান? ঠিক কিনা? কোন সন্দেহ আছে? বই আমার ব্যাগে আছে, হাদিসের কিতাব, সন্দেহ তো নাই। আরো একটা জান্নাতের বাগান সম্পর্কে আমরা জানি, যেটা পুরো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জান্নাতের বাগান। মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বারি, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي। আমার নবীজি বলছেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত হাদিস, আমার নবীর ঘর আর মিম্বর, এই মাঝখানের জায়গাটা হলো জান্নাতের টুকরা, জান্নাতের বাগান। আমরা যারা মদিনায় যেতে পারছি না, যাদের ওই জান্নাতের বাগানে যাওয়ার তৌফিক হচ্ছে না,
আমাদের ঘরের আঙিনায়ও জান্নাতের বাগান আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার নবীর ওসিলায় আমরা আপন আপন মসজিদগুলোকে জান্নাতের বাগান হিসেবে পেয়ে গেলাম। খতিবে মুকাররম জান্নাতের বাগানের মালি। কথা কন না ঠিক কিনা? আল্লাহ কবুল করুক। এই বাগানে ঢোকার একটা নিয়ম আছে, কিন্তু আছে না নাই? আপনি যদি জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি ফল খেতে পারেন, তাহলে আমরা তো এখন বাগানের ভিতরে আছি, ঠিক কিনা বলেন না? আজকের মাহফিল আল্লাহ কবুল করুক না, আরো জোরে বলেন আমিন। জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফেসবুক ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ হুজুর, ভালো জিনিস ওয়াজ দেখলে, তকরির দেখলে ভিন্ন কথা। মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদের আদব রক্ষা করতে হবে। মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গান গেয়ে গেয়ে যাওয়া যাবে? মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কারো গীবত করতে করতে যাওয়া যাবে? মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন ধরনের অনিসলামিক কার্যকলাপ করা যাবে না, ঠিক কিনা কথা বলেন না? মসজিদের আশেপাশে বসে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে? জান্নাতের বাগান পরিষ্কার করেছেন কেউ? কেউ করেছেন? হাত তোলেন না একটু করলে। মসজিদ পরিষ্কার করেছেন কখনো? নাকি শুধু মুয়াজ্জিন সাহেবকে লিখে দিয়েছেন মসজিদটা? হুজুর, আমাদের দেশে আর কিছু আছে না নাই? আছে হুজুর, ফ্যানের মধ্যে ময়লা কেন? নিচে বালি কেন? খবরদার, এটা হুজুরের বাগান না, এটা জান্নাতের বাগান। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুজুর এই বাগানের মালিক, তুমিও এই বাগানের অংশীদার। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুজুর তোমার চাকরি করে না, হুজুর আল্লাহর চাকরি করে। এই ধরনের হুজুরের উপর সব ছেড়ে দেবেন না, নিজেরা এসে এসে মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করবেন। খুশি হবে কে? আল্লাহ। এই বাগানে ঢুকার নিয়ম আছে। পৃথিবীর বাগানগুলোতে আপনি দৌড়ে ঢুকতে পারবেন না? পারবেন? পৃথিবীর যত বাগান আছেন, সাধারণ বাগান, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, আপনার 2 লাফ দিয়ে ঢুকতে পারবেন। 2 পা একসাথে জোড়া করে ঢুকে যান, কোনো অসুবিধা? মনে হলে পিছন দিকে ঢুকেন, মন চাইলে বসে বসে ঢুকেন, মন চাইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুকেন, কোনো অসুবিধা? বাট এই বাগানে ঢুকার কিছু নিয়ম আছে, আছে না নাই? ঢুকতে হবে কোন পা দিয়ে? বের হবেন কোন পা দিয়ে? ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই? কেন? হোয়াই? ঢুকার সময় বাম পা দিলে অসুবিধা কি ছিল? বের হওয়ার সময় ডান পা দিলে অসুবিধা কি ছিল? কথা কোন ঠিক কিনা? আচ্ছা বুঝলাম, আদবের কারণে ডান পা দিয়ে ঢুকি, বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বাইরে হলে অসুবিধা কি? প্রশ্ন আসে না? রহস্যটা কি? রহস্য হচ্ছে 1400 বছর আগে আমার নবী বিজ্ঞান, সায়েন্স গবেষণা করেই বলে দিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত সায়েন্টিস্ট যদি এক জায়গায় হয়ে যায়, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের একটা ধুলার কয়েক কোটি ভাগের 1 ভাগ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, ঠিক? কারণ পৃথিবীর সায়েন্টিস্টদের শিক্ষক হচ্ছে পৃথিবীর শিক্ষক, আর আমার নবীর টিচার হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। সুবহানাল্লাহ। হাবিব, আপনি যা কিছু জানতেন না সব আমি আল্লাহ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছি। যখন আল্লাহ শিখিয়েছেন, আল্লাহ যেমন অসীম, আল্লাহর শেখানো অসীম, সীমাহীন জ্ঞান আমার নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন। 1400 বছর আগে, 1500 বছর আগে আমার নবী কি সাইন্টিফিক্যালি আমাদেরকে এই আমল দিয়ে গেলেন। আজকের বিজ্ঞান স্ট্রেঞ্জ, অবাক। তারা বলছে যতই যাই বলেন, মুহাম্মদে আরবির
মতো দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে আর জন্ম নেয়নি, নিবে না। কথা বলেন না ঠিক কিনা? তারা যত রিসার্চ করছে তত তারা স্ট্রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কোরআন নিয়ে রিসার্চ করতে করতে তারা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, হাদিস নিয়ে রিসার্চ করতে করতে তারা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল করতেছেন আপনারা? ডান পা দিয়ে যখন মসজিদে ঢুকবেন, আমার নবী 1400 বছর আগে চেয়েছেন আমার নবীর প্রিয় এই উম্মতগুলো মসজিদের ভিতরেই মারা যাক। সুবহানাল্লাহ, আসতে বললেন বাবা। আমার নবী 1500 বছর আগে চেয়েছেন আমার নবীর কলিজার টুকরা প্রাণ প্রিয় এই উম্মতরা তাদের জানটা মসজিদের ভিতরেই কবজ হোক। খুশি না বেজার? আচ্ছা বলেন তো, আমি পার্সোনালি দোয়া করি, প্রত্যেক দোয়াতে আমি আল্লাহর কাছে চাই, আল্লাহ তুমি আমার মরণটা হাসপাতালে দিও, ঘরের কোনায় দিও, ছেলে মেয়ের অবহেলায় দিও, রাস্তার মোড়ে মরণ দিও। আল্লাহ তুমি যদি আমার মরণটা দিতে হয় সেই মুহূর্তে তুমি আমাকে জায়নামাজের উপরে দাঁড় করিয়ে দিও। আমি যেন রুকু অবস্থায় অথবা যেন সিজদা অবস্থায় অথবা যেন আল্লাহ মসজিদের কোন একটা কোনায় কোরআন তিলাওয়াত অবস্থায় যেন আমার রুটা কবজ হয়ে যায়। আপনারা চান? কার কার চাওয়া আছে একটু ডান হাত তুলে দেখাই। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা সবাই এই দোয়াটা আমাদের করা উচিত, ঠিক কিনা বলেন না? সবাই এই দোয়াটা করবেন আল্লাহর কাছে, যে আল্লাহ, প্রত্যেক দিন এই দোয়াটা করবেন, কারণ আমার নবী মসজিদকে জান্নাতের বাগান বলেছেন। তাহলে জান্নাতের বাগানের ভিতরে যদি আপনার রুটা কবজ হয়ে যায়, আশা করছি ইনশাআল্লাহ সেটা আর জাহান্নামে যাবে না, ঠিক কিনা বলেন না? বাবারা, পুলসিরাতের প্রথম পুলে নামাজের হিসাব হবে, ঠিক কিনা বলেন? আমার নবী 50 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে লাস্ট পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত উম্মতের জন্য রেখেছেন। যেই ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত 5 বার জামাত সহকারে মসজিদে নামাজ পড়তে আসবে, ইনশাআল্লাহ তার মত মসজিদেই হবে, ঠিক কিনা বলেন? বলেন বলেন। আল্লাহ কবুল করুক। সেটা আমি কিভাবে বললাম হুজুর, আপনি কিভাবে বুঝলেন? আমি বুঝি নাই, সায়েন্স বুঝাই দিচ্ছে। ডান পা দিয়ে যখন মসজিদে আমি ঢুকি, মসজিদে ঢুকার সময় আমার রুটা যদি কবজ হয়ে যায়, ভিতরে কবজ হলে যে কোনো এক জায়গায় হোক কোনো অসুবিধা, কিন্তু ঢুকার সময় অথবা বের হওয়ার সময় রু কবজ হলে মসজিদের বাইরে এবং ভিতরে মাঝামাঝি জায়গায় আমি, ঠিক কিনা? হয়তো আমার শরীরটা বাইরেও পড়তে পারে, ভিতরেও পড়তে পারে। সায়েন্স বলতেছে মুহাম্মদ আরবি কত বড় বিজ্ঞানী। তিনি যখন আমাদেরকে বললেন ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢুকবা, কেন? তোমার শরীরের ওজন তখন বাম পায়ের উপরে থাকবে, তোমার ডান পা থাকবে শূন্যের উপরে। এখনো মসজিদের ভিতরে তোমার পাটা পড়ে নাই, ঠিক সেই সময় যদি আজরাইল আলাইহিস সালাম তোমার রুটা কবজ করে নেয়, তোমার বডিটা পড়বে সামনের দিকে। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন বাবা সুবহানাল্লাহ। কোন দিকে পড়বে? মসজিদের ভিতরে, ঠিক কিনা বলেন? আপনার বাম কদমের উপরে আপনার পুরো বডির ওজন, ডান কদমটা মসজিদের ভিতরে ঢুকতেছে, ওই চৌকট আছে না, জাস্ট কদমটা মসজিদের ভিতরে রাখবেন, এখনো পাটা মসজিদের উপর লাগে নাই, ডান পাটা। ঠিক সেই সময় যদি আপনার রুটা যদি কবজ হয়ে যায়, আপনার বডিটা মসজিদের বাইরে পড়বে না, ভিতরে পড়বে। আবার বের হওয়ার সময় তাও একটা সম্ভাবনা আছে, বাইরে এবং ভিতরে। বিজ্ঞান বলছে, দেখেন আমার রাসূল কত বড় বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী।
বের হওয়ার সময় আমার পায়ের ওজন ভার থাকে ডান পায়ের উপরে, ঠিক না? বাম পাটা বাইরের দিকে যায়, ঠিক কিনা বলেন না? ঠিক আছে তো? কোন পা বাইরে যায়? ওজন থাকে কোন পায়ের উপর? বিজ্ঞানীরা বলছে ডান পায়ের উপরে যখন আপনার পুরো শরীরের ভার থাকবে, ঠিক সেই সময় যদি আপনার রুটা কবজ হয়, আপনার বডিটা পড়বে পেছনের দিকে। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখুন, এরপর বাথরুমে আমরা যাই, আগে কোন পা দিয়ে ঢুকি? কেন? ভার থাকে ডান পায়ের উপরে, বাম পা ওয়াশরুমের ভিতরে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় রু যদি কবজ হয়ে যায় আমার শরীর বাইরে পড়বে। ঠিক কিনা বলেন না? আবার বের হওয়ার সময় ডান পা আগে, বাম পায়ের উপরে ভর, ডান পা আসতেছে বাইরের দিকে। আমরা শুরুতেই বলেছি শরীরের ওজন যদি বাম পায়ের উপরে থাকে, শরীর পরে সামনের দিকে। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় যদি রুটা কবজ হয়ে যায়, আপনার বডি পড়বে বাথরুমের বাইরে সামনের দিকে। তাহলে বাবারা আমার, 5 ওয়াক্ত 5 বার যদি আপনি মসজিদের ডান পা দিয়ে ঢুকেন, বাম পা দিয়ে বের হন, নিশ্চয়ই আপনি আজকে থেকে মনে করেন, আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়তে মসজিদে আসতেছি। আল্লাহ তুমি বিনিময়ে আমার ঘরে আমার মত দিও না, তোমার ঘরে আমার মত দিও। রাজি আছেন? আল্লাহ কবুল করুক। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা আল্লাহ 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 ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ आमिना बीबी के गुलशन में आया है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम आज दुरूदी वार नबी जी अल्लाह সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে যারা পুলসিরাতের প্রথম পুলের নামাজের হিসাব পরিপূর্ণভাবে দিতে পারবে, পারবো পারবো পারবেন? আছে হিসাব? কত ওয়াক্ত কজা হয়েছে হিসাব আসেনি? আই হাই, হিসাব নাই। জানি না, ক্ষমা চাওয়ার সুযোগও নেই, এত ব্যস্ত আমরা, ঠিক না? বাবারা আমার, নামাজের এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কেউ ছেড়ে দেয়া, কাজা করে, কাজা একেবারে ছেড়ে দেয়া না, মানে ইচ্ছে করে দেরি করে পড়েছে বা দেরি করে ফেলেছে, ইচ্ছে করে কাজা হয়ে গেছে, তার জন্য জাহান্নামে 80 হাকবা, কি বা 80 হাকবা শাস্তি হবে এক ওয়াক্ত নামাজ ইচ্ছে করে কাজা করলে। ছেড়ে দিলে কি শাস্তি হবে আল্লাহ ভালো জানে। একেবারে না পড়লে কি শাস্তি হবে সেটা শুধু কল্পনা করে দেখতে পারবেন, গণনা করা যাবে না। কাজা করলে
মানে আপনার পড়ার সুযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করে পড়ানোর টাইম চলে গেছে, আপনি কাজা পড়েছেন। 80 হাকবা, এক হাকবা সমান প্রায় জাহান্নামের 80,000 বছরের সমান। এক একটা বছর হবে 360 দিন করে, আর ওখানকার একদিন এখানকার 1000 বছরের সমান। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। নামাজ ছাড়া যাবে? ছাড়া যাবে? ছাড়া যাবে? আচ্ছা, একটা আজকে কাজ দেব, পারবেন? ওয়াজ তো অনেক আমরা সারা সব সময় শুনতেছি, শুনবো ইনশাআল্লাহ। আজকে একটা কাজ দেব। কাজটা হলো এই, আমাদের হুজুর আছেন, হুজুর কি শুধু জুমা নাকি মাশাআল্লাহ? আগামীকাল থেকে 7 দিন পর্যন্ত, কয়দিন একটু বলেন না, কয়দিন বাবা? 7 দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ। দুনিয়া যেদিকে যাক, যতই সমস্যা হোক, যতই সমস্যায় পড়ি, ব্যবসা, চাকরি, স্কুল, কলেজ, টিচার, টিউশন, প্রাইভেট, যখনই আজান হবে ঠিক তখনই নামাজে দাঁড়িয়ে যাব। যেখানেই সুযোগ পাই এরকম 7 দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত, গাউসে পাককে সাক্ষী রেখে আল্লাহর ঘরে বসে, না পারলে হাত তোলার দরকার নাই। কে কে পড়তে পারবেন কনফিডেন্স নিয়ে হাত তোলেন। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল মুসলিমিন, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, শাহিন শাহ শ্রীকুট জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। হাতগুলো সোজা করে তোলেন যারা পারবেন। যারা এখনো নিশ্চিত না পারবেন সেটা তোলার দরকার নাই, কারণ মসজিদে বসে হাত তুলে ওয়াদা করলে খেলাপ করা যাবে না, যাবে না। ওয়াইজা ওয়াদা আখলাফা, যারা ওয়াদা করার পরে খেলাপ করে তারা হচ্ছে মুনাফিক। কথা বলেন ঠিক কিনা? পারবেন তো? সত্যি তো? এই তুমি পারবে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাও হাত তুলে দিয়েছে। তাহলে আমরা আগামী কয়দিন পারবো ইনশাআল্লাহ? যদি পেরেছেন তাহলে আজকের প্রোগ্রাম সফল। কথা বলেন না ঠিক কিনা? না হলে এই প্রোগ্রামের ফলাফল কি আল্লাহ ভালো জানেন। ইলমুন বেলা আমালিন কা হামলি বেলা জামালিন কা নাহরি বেলা মাইন, আমলবিহীন এলম পানিবিহীন ঝর্ণার মতো। ঠিক কিনা বলেন না? তাহলে ইনশাআল্লাহ প্রথম কাজ আপনারা পেয়ে গেলেন। আগামীকাল থেকে কয়দিন? 7 দিনের পরে হুজুর জানে কি হবে, বাকিটা আপনাদের দায়িত্ব দিয়ে দিলাম। 7 দিনের পর্যন্ত আমি আপনাদের থেকে ওয়াদা নিয়ে যাচ্ছি। 5 ওয়াক্ত নামাজ 7 দিন যদি ঠিকভাবে পড়েন, মনে রাখবেন নামাজ হচ্ছে ব্রেইনের মতো। সুবহানাল্লাহ বলেন না বাবা? কেমন? এই ব্রেইন যদি সিগন্যাল না দেয়, ব্রেইন সিগন্যাল না দিলে আপনার চোখের পাতা খুলবে, বাঁধবে, হাত নড়বে, পা চলবে, মুখ নড়বে, জিহ্বা নড়বে, পুরো শরীরের অর্গান ব্রেইনের সাথে সম্পৃক্ত। ব্রেইন থেকে সিগন্যাল পেলেই বাকি কাজ চলে। ঠিক কিনা বলেন না? সেম দ্যাট ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। আপনি একটা নামাজকে মনের মতো করে ধরেন। কিসের মতো? প্রেম দিয়ে, মোহাব্বতে, ভালোবেসে, সত্যিকারের ইখলাস নিয়ে, একেবারে নিট এন্ড ক্লিন ভাবে, পিওর ভাবে একটা নামাজ ধরেন, আপনার লাইফ থেকে গীবত চলে যাবে। ঠিক কিনা বলেন না? আপনার জীবন থেকে সুদ চলে যাবে, আপনার জীবন থেকে মিথ্যা চলে যাবে, আপনার জীবন থেকে যাবতীয় কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কাজগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হবে। কিন্তু নামাজ পড়তে হবে পড়ার মতো। ঠিক কিনা বলেন না বাবা? বাবা বলেন কিসের মতো?
করার মতো 20 বছর ধরে নামাজ পড়ে আবার সুদ খায়, ঠিক কিনা বলেন না? 20 বছর ধরে নামাজ পড়তেছে, মসজিদে এসে এসে একেবারে মসজিদ কাঁপাই ফেলে, আবার এদিক সেদিক খেয়ালও করে দেখতেছি কিনা, আমি যে নামাজ পড়তেছি দেখোস না তোরা, একটু দেখ না, আছে না নাই? উযু থেকে শুরু হবে আপনার নামাজের প্রিপারেশন। কিরকম? আল্লামা শেখ শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী বলতে লাগলেন, যেই ব্যক্তি উযু করার সময় মনে করবে এই উযু আমার জীবনের শেষ উযু, সে কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন না বাবা? আচ্ছা, আপনাদের বোধহয় কষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। এই উযু আমার জীবনের কোন উযু? শেষ উযু। আমি এই উযু করার পরে আর কোনোদিন উযু করার সুযোগ পাবো না। আচ্ছা, আপনি যদি জানতেন, আমি যদি জানতাম, কোন অসুবিধা হচ্ছে না? আমি যদি জানতাম আজকের এই মাহফিল আমার জীবনের শেষ মাহফিল, ঠিক কিনা বলেন না? আপনি যদি জানতেন আজকের এশার নামাজ আমার জীবনের শেষ এশার নামাজ, আচ্ছা কিভাবে নামাজটা পড়তেন একটু খেয়াল করেন তো। উযু করার সময় শুধু কাঁদতেন, কথা বলেন না, ঠিক কিনা বলেন না? উযুর পানি নিতে নিতে চোখের পানির সাথে উযুর পানি মিক্স হয়ে যেত, কারণ আপনি আগামীকাল সকালে আর ফজরের নামাজের উযু করতে পারবেন না। আপনি জেনে গেছেন সাপোজ যে আজকে এশার নামাজ আমার জীবনের শেষ নামাজ। উযুটা কেমন হবে? নামাজ তো আসতেছে সামনে, উযুটা কেমন হবে? এমন ভাবে উযু করবেন, এমন ভাবে উযু করবেন মনে হবে সারা জীবনের সব উযু আজকে করতেছেন, এত প্রেম দিয়ে উযু করবেন। আমরা উযু করার সময় এদিকে খেয়াল সেদিকে খেয়াল, যেমন তেমন কি যে করি আমরা। উযু করার সময় কথা বলি, উযু করার সময় বন্ধু বান্ধবের সাথে হাসি তামাশা করি, অথচ আল্লাহর ওলি যারা, তারা প্রত্যেকটা রাকাতের প্রত্যেকটা ওয়াক্তের উযু করার সময় এটা মনে করে করতেন যে আমার এটা শেষ উযু, এরপরে আমি আর উযু করার সুযোগ জীবনে কোনোদিন পাবো না। তাই ওনাদের হাতে পানি দেওয়ার সাথে সাথে হাতের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যেত। যারা সেইভাবে উযু করে, মুখে পানি দেওয়ার সাথে সাথে মুখের সব গুনাহ নাই, পায়ে পানি দেওয়ার সাথে পায়ের সব গুনাহ নাই, মাথায় পানি দেওয়ার সময় মাথার সব গুনাহ নাই, উযু করে আসতে আসতেই পুরো বডি পরিষ্কার। কথা বলেন না, ঠিক কিনা? এরপরে মসজিদে ঢুকলেন, ঢুকার পরে আমরা মনে করি আমি তো মসজিদের সভাপতি, আমি তো সেক্রেটারি, আমি আমার পাওয়ার গুলো ক্ষমতাগুলো উযুখানায় রেখে আসি নাই, সাথে করে নিয়ে ঢুকে গেছি। ঢুকার সময় পিছনের কাতারে বসার কথা, কাঁধের উপরে উপরে সামনের কাতারে আসি গেছি। কথা বলেন না, ঠিক কিনা? নো, দিস ইজ নট পারফেক্ট প্রেয়ার। সবার আগে যদি একজন রাস্তার মুচি আসে, সে সবার আগে ইমাম সাহেবের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে, ঠিক কিনা বলেন? সবার পরে যদি এলাকার সবচেয়ে বড় পাওয়ারফুল ব্যক্তি আসে, সে সবার পরে বসবে। এটা আমার জীবনের শেষ সুযোগ। আজকের সিজদাগুলো শেষ সিজদা। আপনি এসে জায়নামাজে দাঁড়াবেন না, পুলসিরাতে দাঁড়াবেন। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। কিসের উপরে দাঁড়াবেন? পুলসিরাতে যখন নিপার হবেন, আপনার কি ব্যবসার খেয়াল আসতে পারবে সেখানে? পুলসিরাতের উপরে দাঁড়িয়ে ব্যবসার খেয়াল করবেন? চাকরির, পরিবারের, টাকার, সমাজের, এলাকার, সন্তানের, কোনো কিছুর খেয়াল নাই। কেমনে পার হবো আমি, ঠিক কিনা কথা বলেন না? নফসি 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 নফসি। সেম যদি আপনি আপনার নামাজগুলোকে পারফেক্টলি আল্লাহর দরবারে প্রেজেন্ট করতে চান,
তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে আমি যাই নামাজে নাই, আমি পুলসিরাতের উপরে আছি। আল্লাহু আকবার বলে পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে গেছি। এখন 4 রাকাত শেষ করার পরে যখন সালাম ফিরাবো, ঠিকভাবে যদি যেতে পারি, সালাম ফিরাতে পারি, ইখলাস নিয়ে প্রত্যেকটা আহকাম আর কান যথাযথ পালন করে, খুশু খুদু নিয়ে, যথাযথ সিজদা করে, যথাযথ রুকু করে, যথাযথ ইখলাসের সাথে নামাজ আদায় করে যদি সালাম ফিরিয়েছি, তো পুলসিরাতের ওই পারে গিয়ে জান্নাতে চলে গেছি। আর মাঝখানে যদি নামাজের ভিতরে সুবহান রাব্বিয়াল আলা যুতাকুন জুরাবালা আছে না নাই? নামাজের ভিতরে ব্যবসার হিসাব চলতেছে, প্রতি রাকাতে এক দোকান। মোট দোকান কয়টা? 4টা। এখন ইমাম সাহেব নাকি নামাজ 3 রাকাত পড়াইয়া সালাম ফিরাই ফেলছে। পিছনের মুসল্লি কয়, হুজুর নামাজ তো আজকে 3 রাকাত হয়েছে। ভালো মানুষ বুঝে না, আপনি কেমনে বুঝলেন? প্রতিদিন 4 রাকাতে আমি 4 দোকানের হিসাব করি, আজকে 3 দোকানের হিসাব শেষ হয়েছে না, সালাম ফিরাই ফেলছেন। তাহলে বোঝা গেল মনে আরেক দোকান বাকি আছে, আরো 1 রাকাত বাকি আছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। জীবনের শেষ নামাজ মনে করতে হবে বাবা, ঠিক কিনা বলেন না? আপনার শরীর থেকে সব অপকর্ম বের হয়ে যাবে, আপনি চাইলেও হারাম খেতে পারবেন না, আপনার নামাজ আপনাকে হারাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে। 2 নম্বর পুলের মধ্যে, ও বাবারা আমার, প্রথম পুলে যদি হিসাব ঠিকভাবে দিতে পেরেছেন, নামাজের হিসাবগুলো যদি দিতে পারেন, না পারলে কোথায়? নিচে নারুন হামিয়াতে। আর যদি পারেন তো সেকেন্ড সিঁড়ি। হাই দ্বিতীয় পুলে হিসাব করা হবে আমানতের হিসাব। কিসের হিসাব? একটু জোরে বলেন না, কিসের? আমানতের। তোমাকে দোকানের ম্যানেজার বানিয়েছিল, তুমি কি করেছিলে? তোমাকে দিয়ে ক্যাশ দিয়ে মালিক চলে গিয়েছিল, তুমি কি করেছিলে? তোমাকে বাগানের মালি বানিয়েছে, তুমি কি করেছো? তোমাকে ঘরের দারোয়ান বানিয়েছে, তুমি কি করেছো? তোমাকে গাড়ির ড্রাইভার বানিয়েছে, তুমি কি আমানত রক্ষা করেছো? আমাকেও প্রশ্ন করা হবে, তোমাকে বক্তা বানানো হয়েছিল, তুমি কি তোমার বক্তব্যে আমানত যথাযথ পালন করেছো? খতিব সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে খতিব বানানো হয়েছিল, তুমি কি মুসল্লিদের আমানত রক্ষা করেছো কিনা? ঠিক কিনা কথা বলেন না? এলাকার চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করা হবে, মেম্বারকে জিজ্ঞেস করা হবে, এমপি সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হবে, প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হবে, প্রত্যেককে আমানতের জন্য প্রশ্ন করা হবে। ঠিক কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। স্বামীকে বলা হবে, স্ত্রীকে বলা হবে, তোমার স্বামী, তোমার এই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আমানত রেখে বিদেশ গিয়েছে টাকা কামানোর জন্য। ঠিক কিনা বলেন? তুমি তোমার স্বামীর আমানত রক্ষা করেছো? জিজ্ঞেস করা হবে। একটা কথাও আমানত। বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা জমি জামা সব তো আমানত, যা যা আছে, একটা কথাও আমানত। আপনাকে কেউ বিশ্বাস করে একটা কথা বলেছে, মনের কথা, সেটা যদি আপনি রাস্তায় বাজারে গিয়ে বলে দেন, সেটাও আমানতের খেয়ানত। কথা বলেন ঠিক কিনা? যথাযথভাবে আমানতদারি। আমানত কাকে বলে? গৌসে পাকের বাবাকে জিজ্ঞেস করেন। আরো সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। গৌসে আজম পে দিল মেরা কুরবান হ্যায়, গৌসে আজম পে দিল মেরা কুরবান হ্যায়, उनके कदमों के सदके मेरी जान है, गौसे आजम पे दिल मेरा
गौसे आजम पे दिल अल्लाहुम्मा वाला ली सय्यिदिना আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাখুনুল্লাহা ওয়ার রাসূলা ওয়া তাখুনু আমানাতিকুম সুবহানাল্লাহ বলেন না। হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আমানতের খেয়ানত করিও না, এবং তোমাদের সাথে যে আমানত তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না। 2 নম্বর পুলে আমানতের খেয়ানত এর হিসাব নেওয়া হবে। আমানতদারি কাকে বলে? আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত, সুবহানাল্লাহ বলেন না, যাকে 12 বছর বাগানের পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 12 বছর পরে ওনাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাও বাগান থেকে একটা ফল নিয়ে আসো। তিনি একটা কাঁচা ফল নিয়ে আসলেন যেটা খাওয়ার উপযোগী। বলে তুমি 12 বছর কাজ করেছো, কাঁচা কোনটা পাকা কোনটা চিনো না? বলে আমি 12 বছর কাজ করেছি, 12টি বছর আপনার বাগানের ফলের দিকে তাকাই নাই। একটা ফল না বুঝে খেয়েছি, 12 বছর কাজ করিয়েছেন। কিয়ামতের মাঠে শুধু আল্লাহর দরবারে মাপ চাওয়ার জন্য, মাপ পাওয়ার জন্য। আরেকটা যদি খাই তাইলে আরো কত বছর আল্লাহ ভালো জানে। সেই কারণে ক্ষুধা লাগলেও খাই নাই, চোখে দেখেছি দেখি নাই, হাতে ধরতে মন চেয়েছে ধরি নাই। আপনার আমানত যথাযথ পালন করেছি। তিনি হচ্ছেন আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তো আপনার আমার পেট থেকে আল্লাহর বলি কিভাবে আসবে? বলেন না, ঠিক কিনা বলেন না, বলেন না। কেমন বাবা 12 বছর বাগানের ফলের দিকে চোখ তুলে তাকাই নাই? আপনি তো 12 মিনিটও থাকতে পারবেন না লোভে। 12 মিনিট বর্তমান যুগে আমাদেরকে 12 মিনিট যদি একটা বাগানের দায়িত্ব দেয়, 13 মিনিট পরে দেখবে বাগানে কোনো গাছও নাই। ঠিক কিনা কথা বলেন না? শুধু দেখবো জমি ছাড়া আর কিছু, সুযোগ পেলে জমির মাটিও থাকবে না, দেখবে ফুকুর হয়ে গেছে এখানে। আমরা এত ডেঞ্জারাস অবস্থানে চলে আসতেছি দিন দিন। গাছও নিয়ে গেছে, মাটিও নিয়ে গেছে কুড়ে। মালিক এসে দেখতেছে ফুকুরে মাছ নড়তেছে। ফুকুর ছিল ফলের বাগান, হয়ে গেছে ফুকুর। কথা কন ঠিক কিনা? পরের দিন দেখে পুকুরে মাছও নাই, ব্যাঙ নড়তেছে। হাই রে আল্লাহ, কি অবস্থা! যুবক ভাইয়েরা, চনামুড়ি কেনার সময় এই 10 টাকা চনামুড়ি দাও বলে 3 টাকার খাই ফেলে। কথা কন ঠিক কিনা বলেন না? 10 টাকা সোনামুড়ি সে প্যাকেট করতে করতে 3 টাকা খাই ফেলছে এদিকে। কিন্তু তুমি খাচ্ছ কেন? তোমার ওখানে বানাচ্ছে না, টেস্ট করতেছি। আঙ্গুর কিনতেছে 1 কেজি 4-5 টাকা খাই ফেলছে টপ টপ করে। কথা কন ঠিক কিনা? কিরে তুমি কেন খাচ্ছ? এটা কি তুমি খেতে পারো? অসম্ভব। একটা মুড়ি একটা দানার জন্য তোমাকে কিয়ামতের মাঠে হিসাব নেওয়া হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা, যাররা পরিমাণ ভালো কাজের হিসাব নেওয়া হবে, দিতে হবে। এখন তো আমরা গোটা বিল্ডিং খাই ফেলতেছি, ঠিক কিনা কথা বলেন না বাবা? গোটা মার্কেট খাই ফেলতেছি, জবর দখল করে গোটা ফ্ল্যাট বাড়ি খাই ফেলতেছে, প্লট খাইয়া ফেলাইতেছে, ঠিক কিনা বলেন? হাইরে দুনিয়াদারি, হাইরে ফ্লাইটের লোক, প্লটের লোক, হাই জমির লোক, সবগুলো কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া হবে। 70 পরত জমি, হাই এক কানি 1 গন্ডা তো 1 শতক বহু দূরের কথা। আচ্ছা, 1 হাত জমি যদি 7 পরত 7 স্তর যদি আপনার কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া হয়,
আলগাতে পারবেন? পড়ে যাবেন, আবার তুলে দেওয়া হবে, পড়বেন, আবার তুলে দেওয়া হবে, পড়বেন, আবার তুলে দেওয়া হবে। এই শাস্তি চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। গোটা ফ্ল্যাট বাড়ি কাঁধের উপর তুলে দেওয়া হবে। কি মনে করেছেন এমনি এমনি ঠাস করে মরে যাবেন? হঠাৎ কোন ঠিক ঠিকানা দেখবেন সব দাঁড়িয়ে আছে। আপনার দিয়ে যাওয়া জবরদখল করে যে জমিটা আপনি দখল করেছেন, সেটার উপরে আপনার সন্তান সন্ততি নাতিপতি নাচানাচি করতেছে, আর ওখানে আপনার উপরে চলতেছে। ঠিক কিনা? কথা জোরে বলেন না। কেন পরের জায়গা, পরের জমি ঘর বানাইয়া আমি রই? আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ঘর কানাজার জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। আমি পাই না জমিদারের দেখা, মনের দুঃখ কারে কই? কথা কোন ঠিক? খবরদার, আজকের পর থেকে ওয়াদা করেন, হাত তুলে, হাত তুলেন সবাই। আজকের পর থেকে কারো আমানত আর খেয়ানত করব না। ওয়াদা? ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এরপর 3 নম্বর পুলের মধ্যে হিসাব হবে আত্মীয়তার হিসাব। তোমার আত্মীয় গরিব ছিল বলে তাকে তুমি দেখতে যাও নাই, বড়লোক আত্মীয়র বাসায় যাও। ঠিক কিনা বলেন না? আত্মীয় যার কাছ থেকে তুমি কিছু পাওয়ার আশা আছে, যার মাধ্যমে কিছু কাজ আদায় হবে, তার কাছে বারবার যাও। আর তোমার গরিব বোন, গরিব খালা, গরিব ফুফু, বছরের পর বছর তাকে দেখতে যাও নাই। কিয়ামতের মাঠে ওই আত্মীয়তার সম্পর্কটা আল্লাহকে বলবে, আল্লাহ, যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আজকে তুমি তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। 3 নম্বর ফুলের মধ্যে আত্মীয় খবর নেওয়া হবে। বাবা, কথা কর ঠিক কিনা? অনেক কথা আছে আত্মীয়তা নিয়ে, শুধু এতটুকু বলে যায়, আগামী 7 দিনের ভিতরে, কয়দিনের ভিতরে বাবা খবর আছে? আমার সাথে আছেন আপনারা? আগামী 7 দিনের ভিতরে একজন গরিব আত্মীয়কে অবশ্যই দেখতে যাব। কোন ধরনের স্বার্থ ছাড়া, কোনো কিছু পাওয়ার আশা নয়, কোনো কিছু খাওয়ার আশায় নয়, দেওয়ার আশা নিয়ে একজন গরিব আত্মীয়কে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য দেখতে অবশ্যই যারা যাবেন হাত তুলেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ইয়া সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না। তাহলে আমরা আগামী 7 দিন 5 ওয়াক্ত বাজামাত নামাজ পড়তেছি ইনশাআল্লাহ। আগামী 7 দিন আমরা কোন আমানতের খেয়ানত করব না, একটা কথাও কাউকে বলবো না। কেউ যদি আমাকে এসে বলে এই কথাটা একটু তোকে বললাম, কাউকে বলিস না, এটা বলা যাবে না, এটা আমানত। আবার কিরকম বলি? একজনকে বলি তুই কাউকে বলিস না, সে আর একজনকে বলে তুই কাউকে বলিস না, সে আর 10 জনকে গিয়ে বলে তোরা কাউকে বলিস না। এরকম বলিস না করতে করতে করে নারায়ণগঞ্জ হয়ে যায়। কথা কর না ঠিক কিনা? এই আমানতের, এটা আমানতের খেয়ানত। কথা বলেন ঠিক কিনা? 3 নম্বর, আগামী 7 দিনের ভিতর অবশ্যই আমরা একজন গরিব আত্মীয়কে দেখতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। যাচ্ছেন তো ইনশাআল্লাহ? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক। 4, 5, 6, 7 আরো 4টা স্তর আছে পূর্বের। এই 4টা স্তর বলতে গেলে অনেকক্ষণ সময়ের দরকার। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা মাওলানা। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। আপনারা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন না তো? 4 নম্বর পুলে হিসাব নেওয়া হবে মা বাবার খিদমত।
কার খিদমত? যদি নামাজগুলো ঠিকভাবে হিসাব দিতে পারেন, যদি আমানতের খেয়ানত করেন নাই এমন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, 3 নম্বরে গিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, এই 3টা যদি পারফেক্টলি পার হতে পেরেছেন তাহলেই 4 নম্বর পুলে। ঠিক না? আমরা তো প্রথমটাতে শেষ হয়ে যাব, ঠিক কিনা বলেন? আজকের পর থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে কিনা? কম্পিটিশন শুরু হয়ে যাবে আজকের পর থেকে। ইয়াংদের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে, মুরব্বীদের মধ্যে কম্পিটিশন হবে। কিসের প্রতিযোগিতা হবে? গাড়ির প্রতিযোগিতা নয়, গাড়ির নয়, জামার নয়, বাইকের নয়, কারের নয়, বিল্ডিং এর নয়। প্রতিযোগিতা হবে দুস্থ, তুই একটা সিঁড়ি পার হলে আমি 2টা পার হবো ইনশাআল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? তুমি পুলসিরাতের 2টা পার হলে আমি 3টা পার হবই হবো ইনশাআল্লাহ। তুমি 3টা পার হলে আমি 4টা পার হবো। রাজি আছি কিনা বলেন না? বাবা মার খিদমত দরকার আছে না নাই? কে বলছে? আরো জোরে। ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। নামাজ পড়ার পরেই বাবার মার খিদমত। এই পৃথিবীতে আমি যে সবচেয়ে দিলের প্রশান্তির হাদিসগুলো পড়েছি তার মধ্যে 3টা জিনিস পেয়েছি, যে 3টা কাজ করলে হজের সওয়াব পাওয়া যায় বাংলাদেশে বসে। বাবা সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। কি বাবা, কি সমস্যা? আচ্ছা বাচ্চা। 1 নম্বর হলো বাবা মার চেহারার দিকে যদি, বাস বাস অসুবিধা নেই, এদিকে বাবা মায়ের চেহারার দিকে যদি ভালোবাসা নিয়ে একটু তাকান তো হজের সওয়াব। একবার তাকালে একটা হজ, 2 বার তাকালে 2টা, 5 বার 5টা, 10 বার 10টা, 50 বার 50টা, 100 বার তাকালে আমার নবী বলছেন আল্লাহর কাছে কিছুর অভাব নেই। আচ্ছা, ভালোবাসা নিয়ে তাকালে যদি হজের সওয়াব পাওয়া যায়, মেজাজ গরম নিয়ে তাকালে? ওই 4 নম্বর পুল আছে না নাই? সেখানে বলা হবে এই অফিস থেকে এসে পাট মারছিলি কেন মায়ের সাথে? কথা কনা ঠিক কিনা? বাবার সাথে ভাব দেখাইছস, মায়ের দিকে তাকানোর সময় মানে একটা অফিসার তুই, তোকে তোর মা ভয়ে বলতে পারে নাই, কিছু একটা চাইতে চাইছিল, ঠিক কিনা বলেন না? বাবার সাথে তুই রাগারাগি করেছিস, যত টেনশন থাকুক, যত চিন্তা থাকুক, যত লোকসান হোক, যত লস হোক, যাই হোক, ঘরে ঢুকা মাত্র আব্বা আম্মার চেহারার দিকে তাকিয়ে যখন মুস্কি হাসি দিবেন, কুদরত থেকে আপনার ব্যবসা আবার উঠে যাবে। ঠিক কিনা বলেন না? পুরো দুনিয়া আপনার বিরুদ্ধে চলে গেলেও বাবা মা যদি আপনার পক্ষে থাকে, আল্লাহ আপনার সাথে আছে, নবীও আপনার সাথে আছে। কথা জোরে বলেন, ঠিক কিনা বলেন? খবরদার, ওয়াইফকে বাবা মায়ের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বি কেয়ারফুল, খুব এই ব্যাপারে সিনসিয়ার থাকবেন। কোন কাজে, কোন সময়, কোন ক্ষেত্রে আপনার আব্বা আম্মার উপরে যেন আপনার বউয়ের প্রাধান্য না পায়। শ্বশুর বাড়ি যাবেন, যাওয়ার সময় শ্বশুর শাশুড়িকে বলবেন আমার আব্বা আম্মাকে ফোন করেন, ঠিক কিনা বলেন না? জামাইকে যদি ফোন করে আমাকে কেন করলেন, আমার গার্ডিয়ানকে করেন। আপনারও ইজ্জত বাড়বে, তাদের কাছে আপনার আব্বা মার সম্মানও বাড়বে, ঠিক কিনা? তাদেরকে অ্যাভয়েড করে যেতে যাবেন না। তাহলে আমরা বুঝে গেলাম, চেহারা যদি মহব্বতের নজরে দেখি তো হজের সওয়াব, যদি রাগের নজরে দেখি, গুসার নজরে দেখি, তাহলে জাহান্নাম, ঠিক কিনা? 5 নম্বরে গিয়ে ভয়াবহ পুলসিরাতের পুল, মিথ্যা সাক্ষী, গীবত, সুগুলখুরি আছে না নাই? গীবত আমাদের সমাজে একেবারে কাপড়ের মতো হয়ে গেছে, এখন গায়ের কাপড়ের মতো, চোখের চশমার মতো হয়ে গেছে, পায়ের জুতার মতো হয়ে গেছে, হাতের মৌজার মতো হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মুহূর্তে মুহূর্তে, মুহূর্তে মুহূর্তে গীবত। ইভেন ফেসবুক গীবতের একটা বাগান, ঠিক কিনা বলেন না? এক একটা আইডি গীবতের একটা গাছ।
ঠিক কিনা? আইডির মধ্যে লিখে দিচ্ছে অমুক খারাপ, তমুক ভালো, অমুককে বয়কট করো, তমুকের বিরুদ্ধে, অমুকের বিরুদ্ধে। আইডি একটা আছে লিখে দে, আইডি একটা আছে লিখে দে। কিরে বাবা, তুমি কি বুঝতে পারতেছো না? তুমি যদি এখন মারা যাও, তোমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড তো তুমি জানো, তোমার জানতো স্ট্যাটাস লিখতে লিখতে তোমার রুহ তো কবজ হয়ে গেছে। এখন তোমার ফেসবুক থেকে মার্ক জুকারবার্গকে দায় পড়ে নাই, সে তোমার আইডি থেকে ঢুকে স্ট্যাটাসটা ডিলিট করবে। যতদিন তুমি একজনের বিরুদ্ধে লেখা লিখে মরে গেছো, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার কবরে আযাব ঢুকতে থাকবে। ঠিক কিনা? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গীবত দিয়ে দিন শুরু হয়, রাত্রেবেলা ঘুমানোর সময় মোবাইলে গীবত করতে করতে ঘুম শুরু হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? ভাতের টেবিলে গীবত, চায়ের দোকানে গীবত, গাড়ির ভিতরে গীবত। এমন ভাবে গীবতের দোকানের ভিতরে আমরা বসবাস করতেছি। আমার নবীর আমলে গীবত করলে দুর্গন্ধ বের হতো, এখন গীবতের দুর্গন্ধ বের হয় না। কারণ চামড়ার গুদামে যদি কেউ চাকরি করে, তার নাকে আর চামড়ার গন্ধ লাগে না। আমরাও গীবতের গুদামের এক একটা বড় বড় ম্যানেজার হয়ে গেছি। কথা করে বলেন ঠিক কিনা? অথচ কিয়ামতের মাঠে আপনাকে মরা ভাই এনে দেওয়া হবে, বলা হবে খা, গোশত খা। আল্লাহ কেন খাবো? দুনিয়াতে খেয়েছিলি, তোর সকাল শুরু হয়েছিল মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মাধ্যমে, দিনটা শেষ হয়েছে মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মাধ্যমে। আল গীবাতু আশাদ্দু মিনাজ জিনা, গীবত হচ্ছে ব্যভিচারের চেয়ে আরো খারাপ, জেনার চেয়ে আরো খারাপ। কারণ জেনা যারা করে তাদের মধ্যে একটা ভয় আসে, আমি জেনা করেছি, এটা গুনাহ মনে করে, এটা তওবা করে আল্লাহর কাছে। কিন্তু গীবতটা এমন ভাবে আমাদের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, আমরা যে গুনাহ করতেছি এটাও মনে নেই। ঠিক কিনা বলেন না? অথচ হযরতে ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, গীবত হচ্ছে মানুষ রূপী কুকুরের খাবার। কথা জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমরা দেখতে মানুষ, কিন্তু আমরা যারা গীবত করি, আমরা আমাদেরকে ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন আমরা হচ্ছে মানুষ রূপী কুকুর। তাহলে আমরা কি আর কুকুর থাকতে চাই? না, মানুষ হব, মানুষ হব। মনে রাখবেন, গীবতের আড্ডার ভিতরে আপনি বসা থাকলেও, আপনার সামনে যদি গীবত কেউ করে, আপনি চুপ থাকলেও আপনি গীবতের শামিল হয়ে যাবেন। আপনাকে প্রোটেস্ট করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে আপনার সামনে বলছে, আপনি তার পক্ষে বলা শুরু করতে হবে। কথা জোরে বলেন না ঠিক কিনা? কেউ গীবত করলে সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। হ্যাঁ, কেউ যদি সমাজের জন্য ভয়াবহ দুর্বৃত্ত হয়, কেউ যদি সন্ত্রাস হয়, কেউ যদি মাদক আসক্ত হয়, কেউ যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে করতে একেবারে এমন পর্যায়ে গেছে গা, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না, তার ব্যাপারে সতর্ক করাটা এটা গীবত হবে না। এটা কি? সতর্ক করা। কিন্তু একটু থেকে একটু হলেই ধরে ধরে বোঝানো শুরু করেন, ধরে ধরে বোঝানো শুরু করেন, অমুক কি করছে জানোস, অমুকের মেয়ে কি করছে জানোস, অমুকের ছেলে কি করছে জানো। না, দোষগুলো লুকিয়ে রাখেন, আল্লাহ আপনাগুলো লুকিয়ে রাখবে। কথা বলেন না ঠিক কিনা? সুগুলখুর, কবরে 3 ধরনের ব্যক্তির ভয়াবহ আযাব হবে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সুগুলখুরি। কথা কোন ঠিক কিনা? খবরদার, গীবত করা যাবে না। 4 নম্বর পিতামাতা, 5 নম্বর গীবত, 6 নম্বর হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেহমানদারি আর প্রতিবেশীর খবর নেওয়া। আসতে বললেন সুবহানাল্লাহ। প্রতিবেশীর খবর নেই আমরা? নেই। ঘরের দরজা বন্ধ থাকে, আমার প্রতিবেশী না খেয়ে মরে যায়, আমি খাবার অপচয় করি। ঠিক কিনা বলেন না? অথচ প্রতিবেশীকে খাওয়ালে, প্রতিবেশীকে জাস্ট টাইম ঠিকভাবে যদি প্রতিবেশীকে কিছু দেওয়া যায়, হজের সওয়াব পাওয়া যাবে। আমার কথা নয়, তাজকিরাতুল আউলিয়া কিতাবের মধ্যে আসতেছে। আমার কাছে যে কিতাবটা আছে সেটা হচ্ছে, কিতাবের নাম হলো আনওয়ারুল বয়ান। ওই কিতাবে একটা ঘটনা আমি পড়েছি। প্রতিবেশীর, একটা বললাম মা বাবার দিকে মোহাব্বতের নজরে তাকালে হজের সওয়াব, আরেকটা ভালোবাসা নিয়ে প্রতিবেশীকে কিছু দিলে হজের সওয়াব। কেমনে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির ছাত্র, তিনি যে বছর হজে গিয়েছিলেন, হজের সফরে শেষ করে যখন তিনি ফিরবেন, মক্কার কাবাঘরের সামনে একটু জিমুনি আসলো, স্বপ্নের মধ্যে দুজন ফেরেশতা এসেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কয়জন ফেরেশতা? দুইজন ফেরেশতা এসে একজন আরেকজনকে বলে, ভাই বলো তো এই বছর কয়জন মানুষ হজ করেছে? বলে এই বছর প্রায় 6 লাখ মানুষ হজ করেছে। বলে কার কার হজ কবুল হয়েছে? বলে কারো হজ কবুল হয় নাই। বলে কি বলো, তাহলে কারো হজ কবুল হয় নাই? বলে একজন ব্যক্তি হজে আসেও নাই, আল্লাহ তার হজ কবুল করেছে। তারা ফেরেশতারা একে অপরকে বলতেছে, বলে সে কে? বলে তার নাম হচ্ছে আলী ইবনে মুআফিক, যার বাড়ি হচ্ছে দামেস্কে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ তুমি আলী ইবনে মুআফিক যে হজের সফরে না এসেও তার হজ তুমি কবুল করেছো, তার ওসিলাই আল্লাহ তুমি সমস্ত হাজীদের হজ কবুল করো। আল্লাহ কবুল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি হজ থেকে আসলেন, এসে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। কে সেই ব্যক্তি যে হজে আসেও নাই, ইহরামও পরে নাই, কাবাগর তাওয়াফও করে নাই, আরাফাতের ময়দানেও যায় নাই, হজ হয়ে গেছে? খুঁজতে খুঁজতে দামেস্কে গেলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যাওয়ার পরে দামেস্কে গিয়ে তার নাম বলতে বলতে তাকে খুঁজে বের করলেন। বের করার পরে জিজ্ঞেস করে, বাবা তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। বলে কি সুখবর? বলে এই বছর তোমার হজ আল্লাহ কবুল করেছে। সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল, সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কেমন আল্লাহ আমার, কত বড় দয়াবান। কারণ বিশাল একটা মিল আছে ঘটনার সাথে। বেহুশ থেকে যখন হুশ হয়েছে, হুজুর কি বলতেছেন আপনি? হ্যাঁ তোমার হজ এবার কবুল হয়েছে। বলে কেমনে? আচ্ছা বলো তো তুমি কি করো? বলে হুজুর আমি একজন গরিব মুচি, জুতা সেলাই করি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমি 30টা বছর জুতা সেলাই করে করে হজের জন্য টাকা জমাইছিলাম। এই বছর আমার হজে যাওয়ার কথা কনফার্ম ছিল, কিন্তু আমি যেতে পারি নাই। বলে কেন পারো নাই? বলে ঘটনা শুনবেন। বলে বলো না। বলে হুজুর আমার স্ত্রী হজের সফরে যাওয়ার আগে আগে আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল। আমার স্ত্রী একদিন হঠাৎ করে বলল, স্বামী রে আমার পেটে সন্তান, এখন আমার মন চাচ্ছে একটু গোশত খাবো। ও স্বামী একটু গোশতর ব্যবস্থা করো না। কিন্তু আমি তো গরিব মানুষ, হজের জন্য টাকা রেখেছি, সেই টাকা দিয়ে যদি গোশত কিনতে যাই কমে যাবে, আগামী দিন হজে যাব। এখন স্ত্রীর আশা পূরণ করতে চাই। আমি ঘর থেকে বের হয়ে আমার প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়ে দেখলাম কারো কাছে গোশত পাই কিনা, কিন্তু দেখলাম কারো ঘরে কোনো গোশত নাই। একটা ঘর থেকে গোশতের খুশবু আসতেছে। আমি সেই ঘরে গিয়ে বললাম, ও আমার প্রতিবেশী, আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা গোশত খেতে চেয়েছে, আমাকে একটু গোশত দাও। আমার কথা শোনা মাত্র আমার প্রতিবেশী চোখের পানি জর্জর করে ছেড়ে দিয়ে বলে, ও আমার ভাই, এই গোশত তুমি খেতে পারবে না, তোমার জন্য এই গোশত হারাম। আমরা খেতে চাচ্ছি কারণ অনেক বড় ঘটনা আছে। বলে কি? আমার সন্তানেরা আজকে 7 দিন ধরে কিছু খায় নাই, তারা জমিনের মধ্যে গড়াগড়ি করতেছে, দেখতেছো। তাদের বাবাকে বললাম, যাও কিছু একটা তো নিয়ে আসো, এই বাচ্চাদেরকে তো বাঁচাতে হবে। তাদের বাবা বাইরে থেকে একটা মরা গাধা নিয়ে আসলো। মরা গাধা পেয়েছে, সেটার গোশত কেটে নিয়ে এসেছে। এই গোশতগুলো মরা গাধার গোশত, এই গোশতগুলো তুমি খেতে পারবে না। ওই আব্দুল্লাহ, ওই আলী বিন মুআফিক সাথে সাথে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে, আল্লাহ আমার প্রতিবেশী না খেয়ে মরে যাবে, আমি হজে যাব না, আমার হজ দরকার নাই, আগে আমার প্রতিবেশীর চোখের পানি আমাকে মুছতে হবে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। সাথে সাথে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে হজের জন্য যেই টাকা জমিয়েছিলেন জুতা সেলাই করে করে,
সেই টাকা এনে প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলেন, রে ভাই নাও, তোমার বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে তুমি একটু খাবার খাও। বলেন সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতের অন্তরে আল্লাহ খুশি হয়ে গেছেন। আল্লাহ বলছেন, আমার বান্দাকে যে ভালোবাসে তাকে আমি ভালোবাসি। আমার বান্দাকে সে দয়া করে আমার বান্দার প্রতিবেশীর ভালোবাসায় সে টাকা দিতে চলে গেছে, আমি তার হজ দামেস্ক থেকে কবুল করলাম। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না। প্রতিবেশীর খবর নেওয়ার দরকার আছে না নাই? তরকারির মধ্যে একটু ঝোল বাড়িয়ে দিবেন, রান্না করার সময় ভালো কিছু রান্না করলে একটু ঝোল বাড়িয়ে দিবেন, প্রতিবেশীকে একটু দেবেন। ধরুন আপনার প্রতিবেশী খুব গরিব, আপনি অনেক বড় লোক, আপনার থেকে প্রতিবেশী প্রতিদিন কিছু না কিছু নিয়ে যায়, 1 চামচ লবণ, 1 চামচ তৈল, পেঁয়াজ, রসুন। আপনার কোনোদিন নিতে হয় না, নিতে না হলেও একদিন গিয়ে প্রতিবেশী থেকে একটু লবণ নেবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না, বলেন না। আপনার প্রয়োজন না থাকলেও নেবেন, বলুন আমাকে একটু লবণ দেন, সে খুশি হয়ে যাবে। সে বলবে আমি প্রতিদিন নিই, আমার থেকে তো কোনোদিন নিতে আসে না, তারা বড় লোক মানুষ। যখন আপনিও মাঝে মধ্যে নিবেন, তার জন্য আপনার ঘরে আসার দরজা আরো খোলা হয়ে যাবে। দরজা একেবারে বন্ধ করে দিয়েন না, দরজা খোলা রাখবেন প্রতিবেশীর জন্য। খবর নেবেন, হজের সওয়াব দেবে কে? সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপর মেহমানদারি আছে। কেমন মেহমানদারি? গিয়ে খাবেন না খেয়ে এসেছেন? কই চলে গেছে সেই মেহমান? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জীবনে কোনোদিন মেহমান ছাড়া খাবার খান নাই। আমার নবীর হাদিসে মুবারাকা, মেহমান যখন ঘরে আসে, মেহমান যত লোকমা খানা খায়, প্রত্যেক লোকমায় একটা একটা উমরা, একটা একটা হজের সওয়াব। অনেক সহজে আমরা অনেক কিছু পাই। আমার আখিরি নবীর উম্মত হয়ে এত সৌভাগ্যবান আমরা হয়েছি, অনেক ছোট ছোট কাজ করে আমরা অনেক বড় বড় কিছু পেয়ে যাচ্ছি, যেগুলো অন্য নবীর উম্মতরা পায় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন মেহমান দেখলে টেনশন করবেন? যা আছে ভাই, যা আছে প্লিজ যেমনে পারো খাওয়াবেনি। যেতে দেওয়া যাবে? হজের সওয়াব দিবে কে? আরো জোরে কে? মেহমান যদি তোমার ঘরে আসে, সে যদি নেককার হয়, তুমি যদি গুনাহগার হও, মেহমান তোমার ঘর থেকে যাওয়ার সময় তোমার গুনাহগুলো নিয়ে যাবে। মেহমান কারো ঘরে গেলে 40 দিন আগে পর্যন্ত একজন ফেরেশতা নিয়োজিত হয়ে যায়। সেই ফেরেশতা ওই মেজবানের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। আল্লাহু আকবার বলেন। আমরা মাঝে মাঝে ভাবি আমাদেরকে মানুষ খাওয়ানোর জন্য কেমন যে করে, মানে মনে হয় যেন খেতেই হবে। পরে বুঝলাম এমনি না। বলে খতিব সাহেবকে খাওয়ালে হজের সওয়াব দিবে কে? আরো ধরে বলেন না কে? আল্লাহ। অনেক গ্রামে অনেক এলাকায় দেখি খতিবের বাতের কোনো খবর নাই। আরে বেয়াক্কল, হজের সওয়াব কোথায় আছে তুই জানোস না? ঠিক কিনা কথা বলেন না? এখন কম্পিটিশন হবে কি হবে না? প্রতিযোগিতা হবে কি হবে না? যার আগে যে খাওয়াইতে পারেন, খাওয়াইলে কিসের সওয়াব? কে দেবে? খতিব সাহেব জুমার নামাজ শেষ করে যাবে খেতে, যাওয়ার সময় বিশাল সওয়াবের একটা কাজ করে যাচ্ছেন জুমা পড়িয়ে, আসার সময় আপনার ঘরের ভিতর থেকে গুনাহগুলো সব নিয়ে বের হয়ে যাবেন, বাইরে বের করে দেবেন আল্লাহ গুনাহগুলো ওনার মেহমানের সাথে সাথে। আম্মা যান, আর যাবো, সামনে যাবো, 12টা হয়ে গেছে তো। সুবহানাল্লাহ বলেন না। ইনশাআল্লাহ আরো অনেক কথা আছে, ইনশাআল্লাহ বাকি কথাগুলো ভবিষ্যতে বলবো। কয় তারিখ? 15 তারিখ না?
ওয়াল্লাহ এটা জানলে তো আমি আর আধা ঘন্টা ছাড়িয়ে দিতাম। তাহলে ইনশাল্লাহ এখান থেকে যেখানে ছাড়তেছি আজকে মেহমান থেকে শুরু করব। আগামী কয় তারিখ? 21 তারিখ। কোন জায়গায়? আচ্ছা, এখানে জায়গার নামটা তো লেখা নেই, গোপনগর বলছে না স্থান। আচ্ছা, গোপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তাজেক প্রধান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ। ইনশাল্লাহ মেহমান থেকে শুরু হবে। আপনারা যাবেন? কে কে যাবেন না হাত তুলেন তো। সবাই যাবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। আরো জোরে আমিন। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সবই ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, সবই ভুলিব বিদওয়ালে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহ আজকের মাহফিলকে কবুল করুক, আমিন বলেন। মঞ্জুর দুআ করনা जब वक्त नज़ा आए, दीदारे करना करना दीदार आता। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। सुबहानाल्लाह। জীবনে যেখানেই যান, যেখানেই থাকেন, শাহেনশাহে শ্রীকুটের দামান ধরে রাখবেন। এই দামান ধরে রাখলেই গৌসে পাক আপনার হয়ে যাবে, আমার নবী আপনার উপর রাজি হয়ে যাবে। এই দামানের সম্মান রাখবেন। এই দামান যারা ধরেছেন তারা যে বিষয়গুলো আমি আজকে বললাম, নামাজ, আমানত, আত্মীয়তা, পিতামাতার খিদমত, গীবত, মেহমানদারি, এই 5টা জিনিস গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবেন। এই 6টা ইনশাআল্লাহ। বাকি আলোচনা আল্লাহ তৌফিক দান করলে আগামী 15 তারিখ হবে, 21 তারিখ হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা ওলি দিগের রাজা মহারাজ লোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানী, কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, ও গো কুতুবের বাহানি, আব্দুল কাদের জিলানী। রসূল পাকের প্যারা তুমি, মৌলা আলীর নয়ন তারা, মা ফাতেমার জানের দুলাল, হাসান হুসাইনের জিগর পারা, হাসান হুসাইনের জিগর পারা, সর্ব গুণে গুণান্বিত ও গো
महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी अब्दुल कादिर जीलानी ओली दीगर राजा महाराज लोमुदे सालम खानी अब्दुल कादिर আরে বিপদেতে পড়ি যখন ডাকি তোমায় দস্তগীর বিপদ থেকে উদ্ধার করো ও গো মোদের বড় পীর ও গো মোদের বড় পীর নাই তুলনা বিশ্বে তোমার নাই তুলনা বিশ্বে তোমার ও গো মেহবুব সুবহানী আব্দুল কাদের জিলানী আব্দুল কাদের জিলানী